नमस्कार मित्रों, अमरी यूट्यूब चैनल में तमाम मित्रों अमे हार्दिक स्वागत करीए छीए। आपणो विषय है विजन एनएमएमएस अने एनटीएससी। एनी अंदर आज आपणे जे मुद्दानी वात करीए छीए करवानी छे ते आपणे जोईए। एमां आज आपणे वात करवानी छे प्रकरण नंबर 26 25 सुधी आपणे प्रकरण पूरा थई गया छे। आज आपणे वात करवानी छे प्रकरण 26। एनुं नाम छे पदानुक्रमनी गोठवणी। तमने विविध प्रकारना पद एटले के तमने कंईक आप्युं होय एने तमारे क्रममां गोठववाना होय, जे माग्युं होय एने तमारे गोठववानुं थाय। तो आ जे आखुं चेप्टर जे छे आपणुं प्रकरण 26 पदानुक्रमनी गोठवणी, आखुं चेप्टर जे छे ए आपणे आकृति उपरथी गणवानुं छे। बरोबर, आमां अमे तमने बे रीते आपशुं, एक सूत्रवाળી अने एक आकृतिवाળી। परंतु तमारे बधाए दाखला आकृतिथी ज गणवाना छे। जो तमे आकृतिथी गणशो तो तमे झड़पथी सरलताथी तमे जवाब मेळवी शकशो अने परीक्षानी अंदर तमे जवाब लखी शकशो। सूत्रमां तमारे केवुं थई शके, सूत्रनी अंदर तमारे आपणे जेटला नियमो जे छे ए बधा नियमोना सूत्र तमारे अलग अलग याद राखवा पड़शे, त्यारे तमे गणी शकशो। अने सूत्रमां थोडुं तमने अघरूं पड़शे, थोड़ी वार लागशे। परंतु आपणे बंने रीतथी गणशुं એટલે તમને પણ સમજાઈ જશે કે सूत्रथी दाखला गणवा કે आकृतिथी दाखला गणवा, ए बंने तमने रीत समजाई जशे। हवे आमां पहेला तो जोवानुं शुं छे के आकृतिथी केवी रीते गणवाना छे एना विषे वात करीए। तो तमने जो अहींया मैं तमने एरो मार्यो छे, डाबी बाजुथी जमणी बाजु तरफ आपणे एरो मार्यो छे, देखाय छे ने? अहींया मैं एरानी निशानी पण करी छे। तो एमां तमने रकमनी अंदर आप्युं होय के डाबी बाजुथी अथवा तो आगळथी अथवा उपरथी, आ त्रण शब्दोनो उपयोग जो रकमनी अंदर करवामां आवे, डाबी बाजु, आगळथी अने उपरथी, आ त्रण शब्दों उपयोग करवामां आवे तो तमारे हमेशा डाबी बाजुथी जमणी बाजु तरफ गणतरी करवानी छे। जे आपणे एरो एटले ज आपणे मार्यो छे, आ एक प्रकारनी आकृति थई। आवी रीते ज आपणे गणवाना छे। पछी जो तमने एम पूछ्युं होय रकमनी अंदर, क्वेश्चननी अंदर के जमणी बाजु अथवा पाछळथी अथवा आगळ, टूंकमां नीचेथी, आ त्रण शब्दों उपयोग कर्यो होय, जमणी बाजु, पाछळथी अने नीचेथी, आ त्रणमांथी एक शब्दनो उपयोग कर्यो होय तो तमारे जमणी बाजुथी डाबी बाजु तरफनी गणतरी करवानी छे। आ बे वस्तु याद राखवी खूब ज केवी छे, महत्वनी छे। आटલું તમે याद राखशो बे मुद्दा तो तमारे आ आखा चेप्टरनी अंदर बीजी कंई जरूर पड़शे नहीं। पण ज्यारे रकमनी अंदर आ त्रण शब्दनो उपयोग थाय, डाबी बाजु, आगळथी, उपरथी, तो डाबी बाजुथी जमणी बाजु तरफ गणतरी करवानी। त्यार पछी जमणी बाजु, पाछळथी अने नीचेथी, आ त्रण शब्दोनो उपयोग थाय तो जमणी बाजुथी डाबी बाजु तरफनी तमारे गणतरी करवानी छे। ए केवी रीते ए आपणे उदाहरणमां जोशुं। तो आनी अंदर आपणे कुल प्रकरण नंबर 26 नी अंदर आपणे कुल 6 नियमो भणवाना छे। एमां नियम नंबर 1 तमने आप्यो छे के कुल संख्यानो क्रम, कुल संख्यानो तमारे क्रम गोतवानो होय। तमने संख्या आपी होय तो आनी कुल संख्या केटली हशे, बरोबर? त्यार पछी नियम नंबर 2 कुल संख्या परथी मागेल क्रमनो नियम। कुल संख्या तमने आपेली होय अने तमारे क्रम गोतवानो थाय, बरोबर? त्यार पछी बे विद्यार्थीओनी वच्चे रहेला विद्यार्थीओनी संख्या, बे विद्यार्थीओ होय, एक आ टूंकमां एक 9મી बेंच उपर छे तो एक 12મી बेंच उपर छे, तो वच्चे केटला विद्यार्थीओ हशे तो ए तमारे गोतवानुं थाय। पछी क्रमनी अरसपरस बदली, तमने क्रम आप्यो होय पण एनी शुं करी नाखी होय, अदला बदली करी होय तो एना पछी एनो क्रम हवे केटलामां हशे, अदला बदली कर्या पछी, एवा आपणे नियम जोईशुं। त्यार पछी नियम नंबर 5 जोड़ायेला विद्यार्थीओनी संख्या, केटला विद्यार्थीओ जोड़ाय छे एनी संख्या आपणे गोतवानी। त्यार पछी नियम नंबर 6 टकावारी प्रमाणे क्रम अथवा तो संख्या, टकावारी प्रमाणे केटलामो क्रम छे अथवा तो केटलामी संख्या छे, एवा आ प्रकारना आपणे 6 नियमो प्रकरण नंबर 26 ની અંદર આપણે જોવાના છે। પરંતુ આ વસ્તુ યાદ રાખવાની કે આકૃતિ કઈ કઈ, આ બે વસ્તુ આ ખાસ તમારે યાદ રાખવાની છે। આ નિયમ 6 આપણે જોશું। એમાં અત્યારે આપણે વાત કરશું નિયમ નંબર 1 કુલ સંખ્યાનો ક્રમ, જે તમને અહીંયા આપેલો છે, બરોબર? કે નિયમ નંબર 1 કુલ સંખ્યાનો નિયમ એટલે કે તમારે કુલ સંખ્યા ગોતવાની થાય। એમાંય તે પાછું નિયમ નંબર 1 ની અંદર પાછા ત્રણ આપણે નિયમ જોવાના છે, ત્રણ પદ્ધતિથી, ત્રણ રીત છે। एमां पहली रीत है कि बने बाजुथी समान संख्या होय त्यारे कुल संख्या, बने बाजुथी डाबी बाजू अने जमणी बाजू तमने बने बाजू संख्या केवी आपी होय, समान संख्या आपी होय, एक ज सरखी। तो एवा नियम विषे पेटा आपणो एनो पेटा नियम 1
એના વિશે આપણે જોવાનું છે. તો એની અંદર તમે જો તો એની અંદર તમને એક સૂત્ર આપેલું સરસ મજાનું, બરાબર, કે સૂત્ર એ બરાબર કુલ સંખ્યા, આ પહેલું સૂત્ર છે, એટલે કે કુલ સંખ્યા બરાબર 2 ગુણ્યા આપેલ ક્રમ ઓછા 1. આ સૂત્ર તમારે યાદ રાખવું પડે જો તમને બંને બાજુથી સમાન સંખ્યા આપી હોય તો. બંને બાજુથી સમાન સંખ્યા અને એની આપણે કુલ સંખ્યા ગોતવાની હોય, આવું તમને રકમમાં ઉલ્લેખ કર્યો હોય, એટલે કે ક્વેશ્ચનની અંદર કે ઉદાહરણની અંદર તમને જે ઉલ્લેખ કર્યો હોય તો તમારે આ સૂત્ર મૂકવાનું થાય કે કુલ સંખ્યા બરાબર 2 ગુણ્યા આપેલ ક્રમ ઓછા 1. આ તમારે સૂત્ર મૂકી અને પછી તમારે દાખલો ગણવાનો થાય. પણ આપણે જોઈએ ઉદાહરણ નંબર, કે ઉદાહરણ ઉપરથી આપણે સૂત્રની મદદથી આપણે સમજૂતી મેળવશું, અને બીજું કે આકૃતિ પરથી પણ આપણે સમજૂતી મેળવવાની છે. એટલે તમને ખબર પડી જશે કે સૂત્રથી દાખલા ગણવા કે આકૃતિથી દાખલા ગણવા, બરાબર. તો આપણે પહેલાં જોઈએ ઉદાહરણ, પહેલાં આપણે જોઈ લઈએ કે હિતેનનો એક લાઇનમાં બંને તરફથી, જો હિતેનની વાત છે, એક જ લાઇનમાં બંને તરફથી, એટલે કે બંને બાજુ આવી ગયું, ડાબી બાજુ અને જમણી બાજુ, બંને તરફથી 9મો ક્રમ છે. કેટલામો ક્રમ છે? અહીંયા તમને ઉલ્લેખ કરેલો છે કે 9મો ક્રમ છે. તો લાઇનમાં કુલ કેટલા બાળકો હશે? તો લાઇનમાં કુલ કેટલા બાળકો હશે? બરાબર, આવી તમને રકમ આપી હોય, તમને ઉલ્લેખ કરેલો છે બંને તરફથી, બરાબર, એક જ લાઇનમાં પણ કઈ બાજુ? બંને તરફથી, એટલે કે ડાબી બાજુથી પણ ખરો અને જમણી બાજુથી, બંને બાજુથી ક્રમ એનો કેટલામો છે? 9મો છે. તમને એમ લાગે ઓ 9મો ક્રમ છે, કુલ કેટલા વિદ્યાર્થીઓ હશે? તો 9 દૂને 18. તો 18 વિદ્યાર્થીઓ હોતા નથી. એમ આપણે ગણીએ તો આપણને જવાબ કેવો મળે? ખોટો મળે, બરાબર. તો એમાં આપણે જોઈએ સૂત્રનો આપણે પહેલા ઉપયોગ કરી કે ભાઈ કુલ સંખ્યા બરાબર, તો આપણે સૂત્ર મૂકી દઈએ. સૂત્ર આપણું હતું કે કુલ સંખ્યા બરાબર 2 ગુણ્યા આપેલ ક્રમ ઓછા 1, બરાબર. તો આપણા 2 ના 2, બરાબર, જે સૂત્રમાં જે છે તે. બીજું કે આપેલ ક્રમ આપણને કેટલામો ક્રમ આપ્યો છે? 9મો ક્રમ આપ્યો છે, તો ગુણ્યા 9 અને ઓછા 1, બરાબર. 9 દૂને 18 ઓછા 1 બરાબર આપણને જવાબ શું મળશે? 17. 18 માંથી 1 જે શું મળે? 17 મળે, બરાબર. હવે આવી રીતે તમે અહીંયા ઓછા 1 કરો તો તમને જવાબ પરફેક્ટ મળે. બાકી આપણે 9 દૂને 18 મૂકી દઈએ તો એવી રીતે જવાબ આવતો નથી. બીજી વસ્તુ તમને વાત કરું કે આ જે પદાનુક્રમની ગોઠવણી આપણું પ્રકરણ નંબર 26 જે છે એ એનટીએસસી અને એનએમએમએસમાં તો પૂછાય છે, પરંતુ બીજી તમે કોઈ પણ જીપીએસસીની પરીક્ષા, બીજી કોઈ પણ તમે પરીક્ષા લઈ લઈશું, કોઈ પણ પરીક્ષા, એની અંદર આવા દાખલા બહુ પૂછાતા હોય છે કે આ એટલામાં ક્રમે બેઠો છે તો કુલ બાળકો કેટલા છે, અથવા તો એના પછી બંને, દાખલા તરીકે કોઈ હિતેશ હોય એ 10મા ક્રમે બેઠો છે, મહેશ જે છે એ 18મા ક્રમે બેઠો છે, તો એ બંનેની વચ્ચે કુલ કેટલા બાળકો હશે? તો એવું આપણે જે આ બધા જે દાખલાઓ જે છે એ બધી પરીક્ષામાં, જનરલી બધી પરીક્ષામાં ખૂબ જ પૂછાતા હોય છે. એટલે તમને આગળ જતાં પણ અત્યારથી તમે તૈયારી કરેલી હશે આની, બરાબર, એનએમએમએસ અને એનટીએસસીની, તો તમને આગળ જતાં કોઈ પણ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા હશે તમને બહુ સરળ દાખલા રહેશે. તમારે આજે રીત પણ તમારે સમજવાની જરૂર પડશે નહીં, કેમ કે તમે અત્યારથી ભણી ગયા છો, તમે સમજી ગયા છો, એટલે તમને આગળ જતાં ખૂબ જ ઉપયોગી થશે. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ, હવે જો આપણે સૂત્રની સમજૂતી, આપણે સૂત્રની મદદથી આપણે જવાબ મેળવ્યો તો કેટલો મળ્યો આપણને? 17 મળ્યો. આપણે સૂત્ર યાદ રાખવું પડ્યું, એમાં બધી આપણે રકમ મૂકી, જે આપી પ્રમાણે સંખ્યા મૂકી, આપણને જવાબ કેટલો મળ્યો? 17 મળ્યો છે. હવે આપણે સમજવાનું છે આકૃતિની સમજૂતી, એટલે કે આકૃતિની મદદથી આપણે દાખલો ગણવાનો છે. હવે શું કીધું આપણને કે હિતેનનો એક લાઇનમાં બંને તરફથી 9મો ક્રમ છે, બરાબર. તો પહેલાં આપણે હિતેનભાઈને કોઈ પણ એક જગ્યા પર આપણે બેસાડવા પડે. તો હિતેનભાઈને હું અહીંયા બેસાડી દઉં, ખાસ ધ્યાન આપજો. અહીંયા આ હિતેનભાઈને મેં અહીંયા બેસાડી દીધા, બરાબર. તો શું કીધું છે કે બંને તરફથી, એટલે કે ડાબી બાજુથી ખરો પણ અને જમણી બાજુથી કેટલામો ક્રમ છે? 9મો ક્રમ છે. તો હવે આપણે પહેલાં આ બાજુથી ગણીએ, ડાબી બાજુથી. અહીંયા મેં એરો માર્યો, ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ તરફ તમે જાઓ. હવે આનો ક્રમ કેટલામો છે એ તમને યાદ હોવું જોઈએ. કેટલામો ક્રમ છે? 9મો ક્રમ છે હિતેન. બંને બાજુથી કીધું, એટલે હવે આ બાજુથી એનો 9મો ક્રમ હોય, ડાબી બાજુથી કેટલામો ક્રમ હોય? એનો 9મો ક્રમ હોય. તો એની આગળ કેટલા વિદ્યાર્થીઓ બેઠા છે? 8 બેઠા હોય, ત્યારે જ એનો 9મો ક્રમ આવે. 8 વિદ્યાર્થી આ બાજુ અને 1 પોતે, એટલે 9મો ક્રમ આવી ગયો. 8 ને 1 9 થઈ ગયું. એટલે અહીંયા 8 મૂકી દીધા, એટલે એનો 9મો ક્રમ આવી ગયો. હવે આપણે વાત કરીએ જમણી બાજુથી, બરાબર. જમણી બાજુ તમે જો, એમાં પણ એનો કેટલામો ક્રમ છે? જમણી બાજુથી પણ
9મો જ ક્રમ છે તો આ બાજુ કેટલા બેઠા છે 8 બેઠા છે 8 આ બાજુ અને પોચે આવી ગયો હિતેન બરાબર 9મા ક્રમે એટલે તમે જોઈ શકો છો કે આ બાજુથી 8 અને એક પોચે હિતેશ 9 થઈ ગયા આ બાજુથી જમણી બાજુથી 8 અને એક કેટલા થઈ ગયા 9 બરાબર હવે આ તમારી આકૃતિ પૂરી થઈ ગઈ હવે તમારે સીધો ડાયરેક્ટ જવાબ મેળવવાનો રહે કેવી રીતે કે કુલ સંખ્યા આ તમારા પરીક્ષામાં લખવા જવાનું સીધો ડાયરેક્ટ તમારે ગણિત નાખવાનો છે હવે તમે જુઓ કે અહીંયા કેટલા આપણને મળ્યા તો 8 બીજું કે અહીંયા હિતેનભાઈ પોચે એક વ્યક્તિ એટલે 8 વત્તા 1 અને આ બાજુ પણ કેટલા 8 હવે જેમ ગણતરી કરો તો 8 ને 8 16 16 ને 1 17 આપણને જવાબ કેટલો મળશે 17 એટલે આકૃતિ પરથી તમને કેવું રહેશે સરળ રહેશે સૂત્ર તમારે બધામાં યાદ રાખવા પડશે પરંતુ આ આકૃતિ જે છે એના ઉપરથી તમે દાખલો તમે ઝડપથી તમે ગણી શકો છો અને આમાં તમને ચોકસાઈ તમને ખબર પણ પડી જાય કે ભાઈ 9મો ક્રમ કીધો છે તો 8 અહીંયા ને એક પોચે 9 9મો ક્રમ આવી ગયો 8 આ બાજુ ને એક આ બાજુ 9 થઈ ગયા તો આવી રીતે તમે ઝડપથી તમને ખબર પણ પડશે કે બરોબર 9મો ક્રમ જ છે એટલે તમે ચોકસાઈ તમારી આવશે ના ના બરોબર છે પરફેક્ટ જ છે ત્યારે તમે એ ગણી શકશો ને આવી રીતે જવાબ કેટલો આવે છે 17 સૂત્રમાં પણ જવાબ કેટલો આવે છે 17 તો આ આપણે વાત કરીએ નિયમ નંબર 1 કુલ સંખ્યાનો નિયમ એમાં બંને બાજુથી સમાન સંખ્યા હોય એનો આપણે એક દાખલો ગણ્યો ચાલો ત્યાર પછી આપણે વાત કરીએ કે બીજો નિયમ આપણો એક હતો કુલ સંખ્યાનો નિયમ એમાં આપણે એ જોયું હતું એનો આપણો પેટા વિભાગ પાછો બી કે બંને બાજુથી અલગ અલગ ક્રમ હોય જો ઓલામાં કેવું હતું અને પેલા આપણે દાખલો ગણ્યો હમણાં બરોબર એમાં કેવું હતું કે બંને બાજુથી સમાન ક્રમ હતો એક જ ક્રમ હતો 9મો ક્રમ તો 9મો ક્રમ આ બાજુથી 9મો ડાબી બાજુથી 9મો જમણી બાજુથી 9મો પરંતુ આમાં કેવું આવ્યું છે કે બંને બાજુથી કેવો ક્રમ હોય અલગ અલગ ક્રમ હોય બંને બાજુ એક સરખો ક્રમ હોતો નથી એમાં પાછું આપણે જોવાનું છે કે જ્યારે રકમમાં થી આપેલ હોય ત્યારે કેવી રીતે ગણવું અને જ્યારે રકમમાં થી આપેલ ન હોય બરાબર ત્યારે કેવી રીતે આપણે દાખલો ગણવો તે આપણે દાખલા આપણે જોવાનો છે પહેલા આપણે જોઈએ કે રકમમાં થી આપેલો હોય તો તમારે કેવી રીતે ગણવું અને રકમમાં થી ન આપેલો હોય તો કેવી રીતે ગણવું જો રકમમાં થી આપેલો હોય તો એના માટે તમારે સૂત્ર યાદ રાખવાનું છે સૂત્ર નંબર આપણો બી કે આગળથી ક્રમ વત્તા પાછળથી ક્રમ ઓછા એમાંથી એક બાદ કરવાનો બરાબર એ આપણે હું તમને અહીંયા સમજાવીશ આકૃતિમાં હું તમને સમજાવીશ કે ઓછા એક આપણે શું કામ બાદ કરવો કેમ કે જે તે વ્યક્તિ હોય એને આપણે બાદ કરવી કેવી છે જરૂરી છે કારણ કે એ આગળથી ગણાય અને પાછળથી ગણાય એટલે બંને બાજુથી ગણાય એવું આપણે ગણવાનું નથી એક જ બાજુથી ગણાવવો જોઈએ કારણ કે એ વ્યક્તિ બે વખત આવવો જોઈએ નહીં હવે આમાં તમે આગળથી ગણો અને પાછળથી ગણો એટલે એક વખત આવ્યો બીજી વખત આવ્યો બરાબર એટલે એ વ્યક્તિ કેટલી વખત આવ્યો બે વખત આવ્યો પણ આપણે કેટલી વખત ગણવાનો હોય એક જ વખત એટલે આપણે એમાંથી શું કરવું પડશે ઓછા એક બાદ કરવા પડશે જો થી આપેલો હોય તો બાદ બાકી અને થી ન આપેલો હોય તો તમારે સરવાળો કરવાનો કેમ કે એમાં જે છે આગળનો ક્રમ વત્તા પાછળનો ક્રમ વત્તા એક ઉમેરવાનો એ આપણે જોઈશું જ્યારે ગણીશું ત્યારે હવે આપણે જોઈએ ઉદાહરણ એનું આપણે જોઈ લઈએ કે બંને બાજુથી અલગ અલગ ક્રમ હોય અને થી આપેલો હોય તો એમાં તમારે કેવી રીતે ગણવું કવિતાનો એક હરોળમાં આગળથી અહીંયા શબ્દ તમને આપ્યો છે શું આપ્યું છે એક હરોળમાં આગળથી 7મો ક્રમ અને પાછળથી કેટલામો ક્રમ આપ્યો છે 17મો ક્રમ છે તો હરોળમાં કુલ કેટલા બાળકો હશે બરાબર આગળથી ક્રમ કેટલામાં આપ્યો છે 7મો આપ્યો છે પાછળથી ક્રમ કેટલામાં આપ્યો છે 17મો આપ્યો છે હવે જો મેં તમને કીધું હતું કે તમારે આકૃતિમાં યાદ રાખવાની બાબતો હવે અહીં તમને આપ્યું છે કે આગળથી શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો છે બરાબર તો એની પહેલાં આપણે પહેલાં સૂત્રથી ગણી લઈએ પછી આપણે આકૃતિ જોઈએ આપણે પહેલાં સૂત્ર કે આગળથી ક્રમ વત્તા પાછળથી ક્રમ ઓછા 1 તો આગળનો ક્રમ કેટલો છે 7 વત્તાની નિશાની પાછળથી ક્રમ કેટલામો છે 17 મૂકી દીધો ઓછા 1 બરાબર હવે 7 અને 17 કેટલા થાય તમે ગણતરી કરો તો 17માં તમે 7 નાખો એટલે 24 થાય 24 ઓછા 1 એટલે બરાબર જવાબ શું મળશે આપણને 23 જવાબ મળશે આ સૂત્રની મદદથી આપણે કેટલો આવ્યો 23 જવાબ આપણે આવ્યો ત્યાર પછી હવે આપણે જોઈએ આકૃતિની મદદથી તો હવે એમાં તમે જુઓ કે આપણે ઉલ્લેખ કર્યો હતો કે આગળથી અને પાછળથી આગળથી શબ્દ વાપર્યો હોય તો કઈ બાજુથી ગણવું પાછળથી શબ્દ વાપર્યો હોય તો આપણે કેવી રીતે ગણવું બરાબર જો આગળથી શબ્દ વાપર્યો હોય તો તમારે ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ તરફ તમારે જવાનું થાય આવી રીતે થાય અને પાછળથી શબ્દ વાપર્યો હોય તો જમણી બાજુથી ડાબી બાજુ જવાનું થાય હવે આપણે જોઈએ આપણને વાત કોની કરી છે કવિતાનો
બરોબર, તો આપણે અહીંયા કવિતાબેનને પહેલાં વચ્ચે બેસાડી જ દઈએ. બરોબર, અહીંયા કવિતાને બેસાડી છે. હવે તમે જુઓ, હવે આપણે શું કીધું કે આગળથી 7મો ક્રમ, એટલે આ આગળથી થાય, ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ તરફ જવાનો. આગળથી કેટલામો ક્રમ છે એનો? 7મો ક્રમ છે. તો એની આ બાજુ કેટલા બેઠા હોય તો એનો 7મો ક્રમ આવે? તો કે એની એ બાજુ 6 વ્યક્તિઓ બેઠા હોય ત્યારે એનો 7મો ક્રમ આવે. એટલે આગળથી એની આગળ કેટલા બેઠા છે? 6 અને પોચે 1, 7 થઈ ગઈ. બરોબર, એ પોચે કેવી છે? એક વ્યક્તિ. બરોબર, એટલે 6 અને 1 કેટલા થઈ ગયા? 7. એટલે એ 7મા ક્રમે બેઠી છે. ત્યાર પછી પાછળથી 17મો ક્રમ. પાછળથી કે એટલે આપણે જમણી બાજુથી ડાબી બાજુ તરફ એરો મારવાનો છે. બરોબર, અહીંયા હું તમને લખી દઉં છું પાછળથી, તમને ખબર પડે. હવે એમાં તમે જો, એમાં આપણે શું કીધું છે કે 17મો ક્રમ છે. હવે એ 17મા ક્રમે બેઠી હોય તો એની આ બાજુ કેટલા બેઠા હોય? 16 બેઠા હોય. કેટલા બેઠા હોય? 16 બેઠા હોય. બરોબર, એટલે 6 ને 1 7 ક્રમ આવી ગયો, 16 ને 1 17 થઈ ગયા. આ આગળથી ક્રમ, આ પાછળથી ક્રમ. આ તમે ઝડપથી ગણી શકો આકૃતિ પરથી. આ સૂત્ર તમારે બધામાં અલગ અલગ યાદ રાખવા પડે. આની પહેલાં આપણે જોયું પેલો દાખલો, એમાં પણ સૂત્ર અલગ હતું, આમાં પણ સૂત્ર અલગ છે, આમાં પણ સૂત્ર અલગ છે. પરંતુ આમાં તમારા આકૃતિમાં એવું કાંઈ તમારે યાદ રાખવાનું રહેશે નહીં. હવે તમે જુઓ, હવે આપણને આ મળી ગયું, આનો શું કરી નાખવાનો? સરવાળો. એટલે અહીંયા કેટલા હતા? 6 વત્તા અહીંયા કેટલા હતા? 1. અહીંયા કેટલા હતા? 16. હવે આનો તમે સરવાળો કરો, 6 વત્તા 1 એટલે 7. 16 ની અંદર 7 તમે ઉમેરો તો કેટલો જવાબ મળશે આપણને? 23. એટલે કુલ કેટલા બાળકો છે? 23 બાળકો છે. બરોબર, આ તમને અલગ અલગ ક્રમ આપ્યો હોય તો પણ તમે આકૃતિમાં ઝડપથી તમે ગણી શકો. જે કવિતા હોય એને તમારે પહેલાં બેહાડી દેવાની છે. પછી જોવાનું કે આગળથી 7મો ક્રમ, તો એની આગળ કેટલા બેઠા હોય? 6 બેઠા હોય, પછી એનો 7મો ક્રમ આવે. ત્યાર પછી તમે શું કીધું હોય? પાછળથી 17મો ક્રમ, તો પાછળ 17મો ક્રમ, તો એની પહેલાં કેટલા બેઠા હોય? 16 બેઠા હોય, તો જ એનો 17મો ક્રમ આવે. એ એક આ એટલે 6 અહીંયા થઈ ગયા, એક કવિતા પહોંચે અને 16 પાછળથી. આનો તમે કરી નાખો સરવાળો, તમને જવાબ મળી જાય. એ તમારો જવાબ. એટલે આમાં તમે આકૃતિમાં તમે ઝડપથી ગણી શકો. હવે તમે જુઓ કે જ્યારે રકમમાં થી શબ્દ ન આપેલો હોય, હવે તમે રકમમાં તો સૂત્ર આખું બદલી જાય. એમાં એક તમારે ઉમેરવાનો થાય, આમાં તમારા સૂત્રમાં એક બાદ કરવાનો થાય. કેમ કે આમાં 2 વખત ગણાય અને આમાં એકે વખત ન ગણાય. એટલે આપણે એમાં એક એ વ્યક્તિને ઉમેરવો પડે. જોઈએ આપણે કે એક ટુકડીમાં આનંદીની આગળ કેટલા છે? 15 બહેનો. જો આગળ છે અને અહીંયા તમે જુઓ કે આગળથી હતું. બરોબર, જો આમાં થીનો ઉપયોગ કરવામાં આવેલો નથી, એટલે કે આગળ 15 બહેનો ચાલે. એની આગળ કેટલા બહેનો ચાલે? 15 બહેનો ચાલે. અને પાછળ 11 બહેનો ચાલે. પાછળ કેટલા ચાલે? 11. તો આ ટુકડીની અંદર કુલ કેટલા બહેનો હશે? હવે તમે જુઓ કે આપણે સૂત્રની મદદથી ગણી તો કે આગળનો ક્રમ કેટલો છે? 15 વત્તા પાછળનો ક્રમ કેટલો છે? 11. એમાં સૂત્રમાં પાછો આપણો વત્તા 1. હવે આમાં તમે ગણતરી કરો તો 15 માં 11 તમે નાખો 26. 26 ને કેટલા થાય? 27. કુલ કેટલા બહેનો હોય? 27 બહેનો હોય. આ તમારા સૂત્ર યાદ રાખો તો જ તમે આ ગણી શકો. હવે આપણે જોઈએ આકૃતિ ઉપરથી. પહેલાં વાત કોની કરી છે? એક ટુકડીમાં આનંદીની વાત કરી છે. તો આપણે પહેલાં આનંદી બેનને બેહાડી દેવાના છે. આપણા માનનીય પહેલાં CM હતા એની વાત નથી. બરાબર, ચાલો આનંદીબેનને આપણે બેહાડી દીધા કોઈ પણ એક જગ્યા પર. હવે આપણે વાત કરીએ કે આગળ 15 બહેનો ચાલે. આગળ શબ્દ આવ્યો એટલે આપણે ક્યાંથી ગણવાનું? તમને યાદ આવી જવું જોઈએ કે ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ આપણે જવાનું છે. બરોબર, કેટલા બહેનો ચાલે એની આગળ? તો કે 15 બહેનો ચાલે છે. એટલે 15 લખી નાખ્યા. જો તમને એવો પ્રશ્ન થાય કે અહીંયા સાહેબ આપણે ઘટાડતા, બરોબર ને, પણ અહીંયા આપણે શું કરીએ છીએ? એને એ સંખ્યા લખી નાખીએ છીએ. કેટલા બહેનો ચાલે છે? 15. તો 15 આપણે લખી નાખીએ. કે આવું કેમ? તો હવે આમાં તમે જુઓ, અહીંયા તમને એમ કીધું હતું કે આગળથી 7મા ક્રમે છે. આગળથી 7મા ક્રમે છે એવું કીધું હતું. એટલે 6 ને 1 7મા ક્રમે એ છે. બરાબર, અહીંયા શું કીધું છે કે આનંદીની આગળ 15 બહેનો ચાલે. એની આગળ જ 15 બહેનો ચાલે છે. બરાબર ને, એટલે આપણે 15 ના 15 લખી નાખ્યા. અહીંયા આનંદીબેન પહોંચે. ત્યાર પછી પાછળ કેટલા બહેનો ચાલે? 11. પાછળનું કીધું હોય ત્યારે આપણે જમણી બાજુથી ડાબી બાજુ આપણે આવવાનું છે. કેટલા બહેનો ચાલે છે? 11. બરાબર, અને એક આ પહોંચે. રેડી? બરાબર, કે એની પાછળ 11 બહેનો ચાલે. એટલે એની પાછળ જો આગળ 15 ચાલે, પાછળ 11 ચાલે. હવે આનું શું કરી નાખવાનો? સીધો સરવાળો.
15 ને 1 15 વત્તા 1 વત્તા કેટલા છે 11 15 ને 1 16 16 ને 11 27 થાય આ તમારો જવાબ આકૃતિ ઉપરથી તમે ઝડપથી તમે ગણી શકો છો પણ આગળ અને પાછળથી તમારે ખાસ જોવાનું છે જો થીનો ઉપયોગ કર્યો હોય તો તમારે આવી રીતે ગણવાનો થાય કારણ કે 7મા ક્રમે છે એટલે 6 ને 1 7 પરંતુ આગળ 15 બે નો ચાલે એટલે આગળ એટલે બધા અહીંયા આવી જાય 15 15 એની આગળ ચાલે છે બધા અને પાછળ 11 બેનો એટલે પાછળ અહીંયા તમારે 11 11 તમારે લખવા પડે પછી તમારે 15 વત્તા 1 વત્તા 11 તમે કરો એટલે તમને 27 તમને મળી જાય એટલે આ તમારે ખાસ યાદ રાખવું જો આમાં તમને કંઈ તકલીફ પડશે જો થી શબ્દ છે કે નહીં તમારે પહેલાં જોવાનું જો થી હોય તો તમારે કેટલામો ક્રમ છે તમારે આવી રીતે ગણવો પડે બરાબર અને થી શબ્દ ન આપ્યો હોય તો તમારે આવી રીતે ગણવો પડે આપણે ત્યાર પછી આપણે વાત કરીશું નિયમ નંબર 2 અહીંયા તમને નિયમ નંબર 2 આપેલો છે કે કુલ સંખ્યા પરથી માગેલ ક્રમનો નિયમ આપણો નિયમ બીજો હતો બરાબર તેમાં આપણે સૂત્રનો ઉપયોગ કરવાનો છે કુલ સંખ્યા બરાબર આગળથી વત્તા પાછળથી ઓછા 1 એટલે અથવા તમે જો આગળથી લો તો તમે ડાબેથી પાછળથી લો તો જમણેથી ઓછા 1 એટલે તમે ડાબેથી વત્તા જમણેથી ઓછા 1 પણ તમે લખી શકો છો બરાબર તો હવે આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરી અને આપણે દાખલો ગણવાનો છે જોઈએ આપણે કે એક હરોળમાં કુલ વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા કેટલી આપી છે કુલ વિદ્યાર્થીઓ તમને આપ્યા છે કેટલા વિદ્યાર્થીઓ આપ્યા છે કુલ જો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે કુલ વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા કેટલી છે 41 છે કેટલી આપેલી છે તમને 41 હવે તમે જો આપણે આની પહેલા દાખલા ગણ્યા એમાં આપણને ક્રમ આપેલો હતો અને આપણે કુલ સંખ્યા ગોતવાની હતી બરાબર ને આવું હતું પણ હવે આમાં શું આપ્યું તમને કુલ વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા કેટલી આપી છે 41 છે તેમાંથી માનસીનો ક્રમ જમણેથી 11મો છે માનસીનો ક્રમ જમણેથી કેટલામો છે 11મો છે તો ડાબેથી ક્રમ કેટલામો છે બોલો આપણે ડાબેથી ક્રમ ગોતવાનો છે આપણને ડાબેથી અને જમણેથી ક્રમ આપણને આપ્યા હતા કે આગળથી એટલામો ક્રમ ને પાછળથી એટલામો ક્રમ તો કુલ સંખ્યા કેટલી પણ આમાં ઊંધું આપ્યું છે કુલ સંખ્યા આપી છે અને જમણેથી ક્રમ આપ્યો છે તો આપણે ડાબેથી ક્રમ આપણેનો ગોતવાનો છે તો પહેલાં આપણે સૂત્રની મદદથી ગણશું બરાબર સૂત્ર આપણું હતું કુલ સંખ્યા બરાબર તો કુલ સંખ્યા આપણને કેટલી આપી છે 41 તો મારે પહેલાં 41 લેવા પડશે ને બરાબર આગળથી વત્તા પાછળથી એટલે કે ડાબેથી અને જમણેથી તો ડાબેથી આપણે ગોતવાનું છે એટલે કે ડાબેથી વત્તા જમણેથી આપણને કેટલું આપ્યું છે 11 અને ઓછા આપણા 1 સમજાણું આ કુલ સંખ્યા આપણી સૂત્રમાંથી એટલે કુલ સંખ્યા આપણને આપી 41 ત્યાર પછી આગળથી એટલે કે ડાબેથી આપણને શું કીધું છે ગોતવાનું કીધું છે એટલે ડાબેથી આમ નામ વત્તા જમણેથી આપણને આપ્યા છે કેટલા આપ્યા છે 11 એટલે આપણે 11 અહીંયા લખી નાખ્યા અને ઓછા સૂત્રમાંથી 1 બરાબર હવે તમે આની ગણતરી કરો તો હવે તમે જુઓ કે આ 41 ને 41 બરાબર ડાબેથી 11 માંથી વત્તા 11 માંથી 1 બાદ કરો કેટલા વધ્યા 10 હવે આ 10 ને ક્યાં લઈ જાવ આપણે બરાબરની આ બાજુ તો આ બાજુ વત્તા હોય તો આ બાજુ કેવા થઈ જાય ઓછા થઈ જાય એટલે કે 41 ઓછા 10 બરાબર ડાબેથી બરાબર શોર્ટમાં લખ્યું છે 41 માં 10 કેટલા વધ્યા 30 આપણો ડાબેથી જવાબ કેટલો આવવો જોઈએ 30 આવવો જોઈએ આ સૂત્રની મદદથી એટલે સોરી 41 માં 10 કેટલા વધે 31 વધે તો આપણો જવાબ કેટલો આવવો જોઈએ 31 તો આપણે ગણી લઈએ કે ડાબેથી એનો ક્રમ કેટલામાં હોય છે 31મો હશે તો જોઈએ આપણે આકૃતિની સમજૂતી એટલે કે આકૃતિની મદદથી આપણે સમજૂતી મેળવવાની છે હવે આપણને શું વાત કરી છે કે એક હરોળમાં કુલ વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા 41 છે તેમાંથી માનસીનો ક્રમ જમણેથી એટલે આપણે પહેલાં માનસીબેનને બેહાડી દઈશું હવે હું આમાં આખું નામ લખતો નથી શોર્ટમાં નામ લખું છું માનસીબેનનું નામ છે એટલે હું ખાલી શું લખું છું એમ કરી નાખું બરાબર માનસી એટલે એમ એને મેં અહીંયા બેસાડી છે એનો ક્રમ જમણેથી 11મો છે હવે જમણી બાજુની વાત કરી એટલે આપણે જમણી બાજુથી ડાબી બાજુ તરફ આપણે આવવાનું થાય બરાબર ને જમણેથી કેટલામો ક્રમ છે એનો 11મો ક્રમ છે 11મો ક્રમ કીધો છે તો આ બાજુ એની આ બાજુ કેટલા બેઠા હોય 10 બેઠા હોય અને 1 પહોંચી એટલે 11 થઈ ગયા 10 ને 1 11 એટલે 11મા ક્રમે એ શું કરી છે બેઠી છે ત્યાર પછી ડાબેથી આપણે ગોતવાનું છે પણ આપણે સૂત્રમાં મળ્યા છે 41 હવે જુઓ હવે આપણને શું કીધું કુલ સંખ્યા કેટલી હતી 41 અહીંયા 10 ને 1 11 તો 11 41 માંથી તમે 11 બાદ કરો કુલ સંખ્યા આપણી હતી 41 અને આપણને મળ્યા 10 ને 1 11 એમાંથી 11 બાદ કરો કેટલા વધ્યા 30 તો કે જમણી બાજુ
કેટલા વિદ્યાર્થીઓ હોય છે એની 30 વિદ્યાર્થીઓ હોય, બરાબર ને? જમણી બાજુ કેટલા વિદ્યાર્થીઓ હોય? 30, કેમ કે માનસી તો એક ક્રમે બેઠી જ છે, તો જમણી બાજુથી 11મા ક્રમે છે, એટલે કે 10 અને 1 11, એની પહેલાં કેટલા હશે? જમણી બાજુ 10 હશે, પછી 11મા ક્રમે બેઠી છે, તો ડાબી બાજુ કેટલા હશે? તો ડાબી બાજુ 30 અને 1 31, આવી ગયો આપણું 31માં જવાબ, બરાબર ને? એટલે તમે અહીંયા 31, તમારો જવાબ આવશે 31, કે 30 ને 1 31મા ક્રમે બેઠી છે. અહીંયા તમને 31માં આપ્યું છે ને, પણ અહીંયા શું આવશે? 30, એની પહેલાં ડાબી બાજુ કેટલા બેઠા હોય? 30 બેઠા હોય, ને પછી 31મા ક્રમે હોય, તો આ આપણો શું મળી ગયો? જવાબ મળી ગયો, બરાબર? ચાલો ત્યાર પછી આપણે વાત કરીએ નિયમ નંબર 3ની. નિયમ નંબર 3માં તમે જુઓ કે બે વિદ્યાર્થીઓની વચ્ચે રહેલા વિદ્યાર્થીની સંખ્યા, બે વિદ્યાર્થીઓ હોય એની વચ્ચે કેટલા વિદ્યાર્થીઓ બેઠા છે, બરાબર? તો એના માટે પાછું સૂત્ર પાછું કેવું છે? અલગ છે. એટલે મેં તમને કીધું સૂત્ર તમારે બધામાં અલગ અલગ આવશે, એટલે તમારે સૂત્ર તમારે યાદ રાખવા પડશે. પણ તમે આકૃતિથી ગણશો તો તમારે એમાં કાંઈ સૂત્ર યાદ રાખવાની જરૂર નથી. રકમ વાંચતા જાઓ અને એવી રીતે તમે રીત કરતા જાઓ, તમને જવાબ મળી જશે. જોઈએ આપણે હવે સૂત્ર તમને આપેલું છે, કુલ સંખ્યા બરાબર ડાબે અને જમણો ક્રમની સંખ્યાનો સરવાળો. ડાબી બાજુ અને જમણી બાજુ સંખ્યાનો શું કરવાનો? સરવાળો, ઓછા કુલ સંખ્યા ઓછા 2, આ એનું સૂત્ર છે, બરાબર? તો હવે આપણે ઉદાહરણ જોઈએ. આપણે ઉદાહરણમાં આપણને શું કહે છે? તો કે એક હરોળમાં કુલ, જો કુલ કેટલા વિદ્યાર્થીઓ છે યાદ રાખજો, 7 વિદ્યાર્થીઓ છે. કુલ કેટલા છે? 7. તેમાંથી આરતીનો ક્રમ ડાબેથી, આરતીનો ક્રમ ડાબેથી કેટલામો છે? ચોથો ક્રમ છે. અને દર્શનાનો ક્રમ જમણેથી કેટલામો છે? છઠ્ઠો ક્રમ છે. તો આરતી અને દર્શનાની વચ્ચે કેટલા વિદ્યાર્થીઓ બેઠા છે? બરાબર? કુલ વિદ્યાર્થીઓ કેટલા? 7. આરતીનો ક્રમ ડાબેથી કેટલામો? 4. દર્શનાનો ક્રમ જમણેથી કેટલામો? 6. તો એની વચ્ચે કુલ કેટલા વિદ્યાર્થીઓ બેઠા હશે? તો સૂત્રની મદદથી આપણે ગણવાનું થાય. તો તમને અહીંયા સૂત્ર આપેલું છે કે કુલ સંખ્યા, તો એ તો આપણને આપેલી છે, બરાબર? કુલ સંખ્યા આપણને કેટલી આપી છે? ના સોરી, અહીંયા કુલ સંખ્યા નહીં આવે, ખાલી બરાબર સૂત્ર જ આવશે, બરાબર? અહીંયા આપણે ડાબી અને જમણાનો ક્રમનો સંખ્યાનો સરવાળો, ડાબી અને જમણી, એટલે કે ડાબી બાજુ 4 વત્તા જમણી બાજુ 6, 4 વત્તા 6, ઓછા કુલ સંખ્યા આપણને અહીંયા આપી છે, બરાબર? ઓછા કુલ સંખ્યા આપણને ક્યાં આપી છે? સૂત્રમાં અહીંયા આપી છે. કેટલી છે? 7, એને ઓછા 2, સૂત્રમાં આપણે છેલ્લા 2 છે તે. સમજાણું? ડાબી અને જમણીની સંખ્યાનો સરવાળો, ડાબી બાજુ 4 જમણી બાજુ 6, 4 વત્તા 6 ઓછા કુલ સંખ્યા એટલે 7, તો 7 ઓછા 2 તો ઓછા 2. હવે આને તમે ગણતરી કરો તો 4 ને 6 કેટલા થાય? 10 થાય. કેટલા થાય? 10 ઓછા 7 ઓછા 2, બરાબર? ઓછે ઓછે શું થઈ જાય? વત્તા, એટલે 7 ને 2 કેટલા થાય? 9, એટલે કે 10 ઓછા, પછી મોટી સંખ્યાની નિશાની એટલે 7 પાછા માઇનસ છે, એટલે 10 ઓછા 9, 10માંથી 9 જત કેટલા વધે? 1. એ આપણો શું આવશે? જવાબ. એટલે કે એની વચ્ચે કેટલા વિદ્યાર્થીઓ બેઠા છે? 1 બેઠા છે. આ તમને સૂત્ર ઉપરથી ખબર પડી, બરાબર? સૂત્રમાં મૂક્યું, આપણે ગણતરી કરી એટલે તમને અહીંયા 1 જવાબ તમને મળ્યો. હવે આકૃતિ પરથી બહુ સરળ છે. હવે તમે જુઓ, આપણને શું કીધું છે કે કુલ કેટલા વિદ્યાર્થીઓ છે? 7. તો આપણે 7 વિદ્યાર્થીઓને બેસાડી દઈએ. આ 1 2 3 4 5 6 આ 7. ચાલો 7 વિદ્યાર્થીઓ બેસી ગયા. 1 2 3 4 5 6 અને 7, કુલ 7 વિદ્યાર્થીઓ બેસી ગયા, બરાબર? પછી આગળ વાંચો, 7 વિદ્યાર્થીઓ આવી ગયા. તેમાંથી આરતીનો ક્રમ ડાબેથી ચોથો, આરતી બેનનો ક્રમ ડાબેથી ચોથો. ડાબી બાજુથી કીધું એટલે આપણે ડાબી બાજુ એટલે કે આ બાજુથી આપણે કઈ બાજુ જવાનું છે? આ બાજુ જવાનું. ચોથો ક્રમ કીધો છે એટલે આ પહેલો, આ બીજો, આ ત્રીજો અને આ ચોથો. અહીંયા કોણ બેઠું છે? આરતીબેન બેઠા છે, એટલે અહીંયા હું એ લખું છું. આરતીનો શું લખું છું? એ લખું છું. સમજાણું? અહીંયા ચોરસ ચોકઠું પણ કરી દો. ચાલો, કેટલામાં ક્રમે કીધું છે? ચોથા ક્રમે ડાબેથી. ડાબેથી ચોથો એટલે કે પહેલો, બીજો, ત્રીજો, ચોથા ક્રમે બેઠી છે. થઈ ગયું? ત્યાર પછી આગળ વાંચો. અને દર્શનાનો ક્રમ જમણેથી છઠ્ઠો. દર્શનાનો ક્રમ ક્યાંથી કીધો છે? આપણને જમણી બાજુથી આપણને કીધો, છઠ્ઠો ક્રમ. તો તમે અહીંયાથી તમે હાલો તો કે પહેલો, આ પહેલી, બીજી, ત્રીજી, ચોથી, પાંચમી અને છઠ્ઠી. અહીંયા આવી, બરાબર? કોણ છે? દર્શના. દર્શનાનું શું લખી નાખું છું? ડી. એને અહીંયા હું શું કરું છું? ચોકઠો કરું છું.
થઈ ગયું આપણું કુલ સંખ્યા 7 બતાવી દીધી આરતીનો ક્રમ ડાબેથી ચોથો પહેલો બીજો ત્રીજો ચોથો આરતી બેસી ગઈ એ કર્યો છે ત્યાર પછી દસનાનો જમણેથી છઠ્ઠો એટલે આપણે જમણી બાજુથી ડાબી બાજુ હાલવાનું જમણેથી કીધું છે પહેલો બીજો ત્રીજો ચોથો પાંચમો છઠ્ઠા ક્રમે બેસી ગઈ બરાબર પછી આપણે શું કીધું તો આરતી અને દસનાની વચ્ચે કેટલા વિદ્યાર્થીઓ છે તો આરતી અને દસનાની વચ્ચે કેટલા વિદ્યાર્થીઓ છે તમને અહીંયા દેખાય છે ઓલરેડી એક જ વિદ્યાર્થી બેઠો છે તો તમે આકૃતિ ઉપરથી સરળતાથી ઝડપથી તમે ગણતરી કરી શકો છો અહીંયા તમારો એક જવાબ આવી ગયો છે સૂત્રમાં તમારે ઘણી મહેનત કરવી પડે સૂત્ર તમારે યાદ રાખવા પડે પણ તમને જે રીત ભાવે તે પછી બાકી આકૃતિથી ગણશો તો તમને વધારે મજા આવશે બરાબર આ એક પ્રકારની આકૃતિઓ બધી છે રેડી ચાલો મિત્રો ત્યાર પછી આપણે વાત કરશું નિયમ નંબર 4 ક્રમની અરસપરસ બદલી એટલે ક્રમ શું કરવાના છે બદલી નાખવાના છે જે એનો મૂળ ક્રમ આપ્યો હોય એને તમારે બદલી નાખી અને પછી તમારે એની ગણતરી કરવાની થાય તો કુલ કેટલા બાળકો હોય એવું આપણે ગણતરી કરવાની છે તો પહેલાં આપણે ઉદાહરણ નંબર જોઈ લઈએ આપણું ઉદાહરણ છે કે એક હરોળમાં શિલ્પાનો ક્રમ ડાબી બાજુથી કેટલામાં ક્રમે છે ડાબી બાજુથી શિલ્પાનો ક્રમ ડાબી બાજુથી કેટલામાં ક્રમે છે ચોથા ક્રમે છે ત્યાર પછી કવિતાનો ક્રમ જમણી બાજુથી કેટલામાં ક્રમે છે પાંચમો ક્રમ છે જો તેઓ પરસ્પર સ્થાનની ફેરબદલી કરે એટલે બેના સ્થાન શું કરી નાખવાના છે બદલાવી નાખવાના છે ત્યારે શિલ્પાનો ક્રમ ડાબી બાજુથી કેટલામાં આવે છે 12મો ક્રમ જાય છે તો હરોળમાં કુલ કેટલા બાળકો હશે આ આપણે જોવાનું છે બરાબર આમાં હું તમને 3 પ્રકારની રીત આપીશ એક આપણે સૂત્રની મદદથી એક આકૃતિની મદદથી અને એના પછી એક તમને સાવ શોર્ટકટ રીત આપીશ બરાબર તો જોઈએ આપણે પહેલાં સૂત્રની મદદથી આપણે પહેલાં જોઈએ સૂત્રની મદદથી જોઈએ તો એમાં આપણે પહેલાં લખી નાખીશું શિલ્પાનો ક્રમ ડાબી બાજુથી કેટલામો છે ચોથો એટલે આપણે અહીંયા લખી નાખી કે શિલ્પા ડાબેથી કેટલામાં ક્રમે છે ચોથા ક્રમે છે તો મેં અહીંયા લખી નાખ્યું છે કવિતાનો ક્રમ જમણી બાજુથી કેટલામાં છે પાંચમો તો એ લખી નાખું કવિતા જમણેથી કેટલામાં ક્રમે છે પાંચમા ક્રમે છે બરાબર જે આપણે હતું એ આપણે લખી નાખ્યું પછી આપણને શું કીધું કે જો તેઓ પરસ્પર સ્થાનની ફેરબદલી કરે જેના સ્થાન છે એ શું કરે છે બદલી નાખે છે એટલે કે શિલ્પાની જગ્યાએ કવિતા વહી જાય કવિતાની જગ્યાએ કોણ વહી જાય શિલ્પા વહી જાય એટલે આપણે અહીંયા આવશે શિલ્પાની જગ્યાએ આપણે શું લખશું કવિતા એટલે કે કવિતા આમ નામ રહેશે ડાબેથી કેટલામાં ક્રમે જતી રહી છે ચોથા ક્રમે જતી રહી ત્યાર પછી શિલ્પા એ જમણેથી થઈ જાય છે કેટલામાં ક્રમે જતી રહી છે પાંચમા ક્રમે જતી રહી આ શું કર્યું એનું સ્થાનની અદલા બદલી કરી છે એટલે કે શિલ્પા ડાબેથી ચોથા ક્રમે હતી તો એ જગ્યા પર શિલ્પા જમણીથી ક્યાં વહી ગઈ પાંચમા ક્રમે બેના ક્રમ આપણે શું કરી નાખ્યા છે બદલી નાખ્યા આપણે શું કીધું કે જો તેઓ પરસ્પર સ્થાનની ફેરબદલી કરે તો એટલે કે શિલ્પાની જગ્યાએ કોણ વહી ગયું કવિતા કવિતાની જગ્યાએ કોણ વહી ગયું શિલ્પા એટલે આપણે બદલી નાખ્યું એટલું સમજાણું તો હવે તમે જુઓ તો હવે આપણે સૂત્રનો ઉપયોગ કરીએ કે આપણે અહીંયા થી શબ્દનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવે તો આપણું સૂત્ર હતું બી કયું સૂત્ર હતું કે કુલ સંખ્યા બરાબર ડાબેથી વત્તા જમણેથી ઓછા 1 બરાબર તો હવે જો આપણે 2 વખત જેનો ક્રમ આપ્યો હોય એને આપણે લેવાના થાય તો 2 વખત કોનો ક્રમ આપ્યો છે આપણે તમે જુઓ તો શિલ્પાનો ક્રમ આપ્યો છે બરાબર ડાબી બાજુથી તો ડાબી બાજુથી કેટલામો ક્રમ છે એનો બદલાવ્યા પછીનો તો કે 12મો તો અહીંયા આપણે 12 લખશું વત્તા જમણી બાજુથી કેટલામો ક્રમ આવ્યો છે શિલ્પાનો 5મો ક્રમ આવ્યો છે એટલે 5 ઓછા 1 બરાબર 12 ને 5 17 ઓછા 1 બરાબર આપણને કેટલા મળ્યા 16 જવાબ મળ્યો બરાબર આ રીતે આપણને સૂત્રની મદદથી આપણને 16 જવાબ મળે છે હવે આપણે આકૃતિની મદદથી ગોતી હવે આકૃતિમાં તમે જુઓ તો આપણને પહેલાં શું કીધું છે કે શિલ્પાનો ક્રમ ડાબી બાજુથી ચોથો ડાબી બાજુની આપણે વાત કરીએ એની પહેલાં આપણે શિલ્પાને બેસાડશું પણ એની પહેલાં લઈ જોઈએ ડાબી બાજુથી લેવાનું થાય તો તમારે ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ તરફ તમારે એરો દોરવાનો છે બરાબર આ કોણ છે શિલ્પા છે આપણે જે પહેલાં મૂળ હતું એની જ આપણે વાત કરીએ છીએ શિલ્પા ડાબેથી કેટલામાં ક્રમે છે ચોથા ક્રમે છે બરાબર પછી કવિતાનો ક્રમ જમણી બાજુથી 5મો જમણી બાજુ એટલે કે આ બાજુથી કવિતાનો ક્રમ કેટલામો છે 5મો ક્રમ છે અહીંયા 5 લખી નાખું અહીંયા લખું છું કવિતા
જમણેથી એટલે કે જમણી બાજુથી પાંચમો એટલે ચોથો. પછી આપણને વાત કરી કે સ્થાનની ફેરબદલી કરવાની છે કે આનું સ્થાન આ બાજુ ને આનું સ્થાન આ બાજુ આપણે લેવાનું છે. તો તમે જુઓ તો સ્થાનની ફેરબદલી કરો ત્યારે શિલ્પાનો ક્રમ ડાબી બાજુથી 12મો થાય એટલે કે પાછો ડાબી બાજુથી કેટલામો ક્રમ થાય એનો અહીંયા 12મો ક્રમ થાય છે. હવે અહીંયા એનો 12મો ક્રમ થતો હોય બરાબર, તો આ ડાબી બાજુથી છે તો જમણી બાજુથી તો કુલ કેટલા થાય? તો આ જમણી બાજુ જે છે તમે અહીંયાથી તમે હાલો તો આ બાજુ કેટલા હશે? અહીંયા તમને કેટલા આપ્યા છે શિલ્પાના? 4 એટલે ચોથો 4 થઈ ગયા. 4 ને 1 5 એમાં ઉમેરી ગયું. આપણે 2 વખત ગણવું પડે નહીં. ખરેખર તમારે શું આવે કે 12 અને 5 આ 2 આવે કારણ કે આ 2 એક સાથે છે. હું તમને સમજાવું, એક પ્રકારની શોર્ટકટ રીત જેવું જ છે. ચાલો જોઈએ આપણે. જુઓ હવે તમે જુઓ, શિલ્પાનો ક્રમ ડાબી બાજુથી ચોથો, કવિતાનો ક્રમ જમણી બાજુથી પાંચમો. પછી શું કર્યું? સ્થાનની અદલા બદલી કરી એટલે કે આ શિલ્પા ક્યાં જતી રહી? અહીંયા આવતી રહી અને આ કવિતા ક્યાં આવતી રહી? અહીંયા આવતી રહી. તો આ શિલ્પા જે છે એ અહીંયા 5 નંબરમાં આવી ગઈ બરાબર. અને પછી તમને શું કીધું કે ડાબી બાજુથી ફેરબદલી કર્યા પછી ડાબી બાજુએથી શિલ્પા 12મા નંબર આવે છે બરાબર. એટલે આ બે જે છે અહીંયા 5મા નંબર અને 12મા નંબર, તમે વિચાર કરો કવિતા જમણી બાજુથી એની જગ્યાએ આપણે કોને મૂકી દેવાનું છે? શિલ્પાને. જમણી બાજુથી કેટલામાં ક્રમે છે? આ બાજુથી 5મા ક્રમે. ડાબી બાજુથી કેટલામાં ક્રમે છે? 12મા ક્રમે છે. એટલે કે આ 12 અને આ 5 એ બંનેનો તમારે સરવાળો કરવાનો થાય. 12 ને 5 કેટલા થાય? 17. 17માંથી પછી તમારે એક બાદ કરવાનો. કેમ એક બાદ કરવાનો એ તમને કહું, એ તમને અહીંયા આવશે. જો અહીંયા 5મો ક્રમ આવ્યો તો હું અહીંયા 4 એટલા માટે મેં લખ્યા હતા, તમને ડાયરેક્ટ જવાબ મળી જાય એટલા માટે 4 એટલા લખ્યા કે અહીંયા 5મા ક્રમે છે તો આ બાજુ કેટલા હશે? 4 હોય. કેટલા હોય? 4 હોય. એટલે કે 12 અને 4. ખરેખર જો એ રીતે તમે જોવા જાઓ આ બાજુ તો આ બાજુ કેટલા હશે? 12મા ક્રમે હોય તો આ બાજુ 11, એક આ પહોંચે અને આ બાજુ કેટલા? 4 બરાબર. તો 11 ને 1 12, 12 ને 4 16. તો પણ તમને જવાબ કેટલો મળશે? 16 જ મળશે બરાબર. આ રીતે તમે ગણો. પણ આપણે જો અહીંયા કેવું થાય કે અહીં 5મા ક્રમે છે, અહીંયા 12મા ક્રમે છે એટલે એક વખત નહીં, આ એકની એક છોકરી એટલે કે શિલ્પા કેટલી વખત ગણાય છે? 2 વખત ગણાય. કેટલી વખત ગણાય? 2 વખત. એટલે આપણે એને ગણવાની કેટલી વખત છે? એક જ વખત ગણવાની છે. એટલે આપણે એમાંથી એક શું કરીએ છીએ? બાદ કરીએ છીએ. એટલે તમને જવાબ કેટલો મળશે? 16 બરાબર. આથી શોર્ટકટ રીત તમારે જોતી હોય તો હવે તમને જો કહું શોર્ટકટમાં રીત, હાવ શોર્ટકટ તમે સમજાવું કે તમને એક વ્યક્તિ જે છે એનો તમને 2 વખત ક્રમ આપ્યો હોય. એક એનો મૂળ ક્રમ, પછી બીજો તમને એને બદલાવ્યા પછીનો ક્રમ. તો તમે જુઓ તો એવું કોણ છે? કે શિલ્પા બરાબર. શિલ્પાનો પહેલો ક્રમ કેટલો હતો? ચોથો. પછી બદલાવ્યા પછીનો ક્રમ શિલ્પાનો કેટલામો હતો? 12મો. અને બીજી વ્યક્તિ કોણ છે? કવિતા. તો કવિતાનો ક્રમ કેટલામો હતો? 5મો બરાબર. એટલે જે ઓપોઝિટ વ્યક્તિ જે છે એટલે કે આ તો શિલ્પાના બંને ક્રમ છે. કોના ક્રમ છે? શિલ્પાના બંને ક્રમ છે. પણ ઓપોઝિટ જે વ્યક્તિ જે છે કવિતા એના સિવાયની બીજી, તો એને તમારે પહેલાં લઈ જ લેવાની છે. ઓપોઝિટ હોય એને તમારે લઈ જ લેવાના. પછી જે શિલ્પાના 2 ક્રમ આપ્યા છે એમાં જે અરસપરસ કર્યા પછીનો જે ક્રમ આપ્યો હોય એને તમારે લઈ લેવાનો છે. અરસપરસ કર્યા પછી કયો કોનો ક્રમ આપ્યો છે? શિલ્પાનો ક્રમ 12મો. એટલે તમારે આ 12 લેવાના છે. આ 4 ને તમારે ગણવાના નથી કારણ કે એ તેનો મૂળ ક્રમ હતો. આપણે અરસપરસ કર્યા પછીનો ક્રમ આપણે જોવાનો છે. એ તમને કેટલા આપ્યા? 12. તો એ 12 અને 5 નો તમારે શું કરવાનો? સરવાળો. 12 આના અને 5 આવડા કવિતાના ઓપોઝિટ વ્યક્તિને, બીજી વ્યક્તિને. એટલે 12 ને 5 કેટલા છે? 17 છે. તો એકની એક વ્યક્તિ કેટલી વખત ગણાણી? એક આ વ્યક્તિ એક આ, એટલે 2 વ્યક્તિ થઈ. એટલે આપણે કોને ગણવાની છે? એકને જ ગણવાની છે. એટલે તમારે 17માંથી 1 બાદ કરવો પડે. એટલે તમને જવાબ કેટલો મળે? 16. તો પણ તમને જવાબ કેટલો મળશે? 16 જ મળશે. આ તમારી શોર્ટકટ રીત તમારી થઈ ગઈ બરોબર. શિલ્પા ડાબી બાજુ છે ને ડાબી બાજુ, જો તમને અહીંયા ડાબી બાજુ ને અહીંયા તમને જમણી બાજુ આપવામાં આવે એકને એક વ્યક્તિના ક્રમ, તો તમારે અહીંયા બાદબાકીની જગ્યાએ તમારે શું કરવું પડે? સરવાળો એટલે એક તમારે ઉમેરવો પડે છે. સમજાણું બરોબર. 3 રીત મેં તમને આપી, એક સૂત્રની રીત, એક આકૃતિની મદદથી અને એક તમને હાવ શોર્ટકટ રીત કે તમે 2 વખત તમને આપ્યું હોય ક્રમની અદલા બદલી કરી હોય તો મૂળ ક્રમ, બદલ્યા પછીનો ક્રમ અને ઓપોઝિટ વ્યક્તિનો ક્રમ. એમાં તમારે ઓપોઝિટ વ્યક્તિનો ક્રમ તો તમારે લઈ જ લેવાનો છે, પણ જે મૂળ વ્યક્તિનો 2 વખત તમને ક્રમ આપ્યો છે એમાં બદલાવ્યા પછીનો તમારે ક્રમ લેવાનો. કેટલો? 12. 12 ને 5 17. કારણ કે એક આ ને એક આ 2 વ્યક્તિ ગણવાની. આપણે કોને ગણવાની છે? શિલ્પાને.
એટલે એમાંથી એક બાદ કરવાનો, તમને જવાબ કેટલો મળશે? 16. આવી રીતે શોર્ટકટ રીતે પણ તમે ગણી શકો છો. ચાલો ત્યાર પછી આપણે જોઈએ નિયમ નંબર 5. આપણો નિયમ નંબર 5 આપણો કેવો છે કે જોડાયેલા વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા. કોઈ નવા વિદ્યાર્થીઓ જોડાયા હોય તો એના પછી કુલ સંખ્યા કેટલી હશે, અથવા તો કેટલા એમાં ઉમેર્યા ત્યારે કુલ સંખ્યા એટલી થઈ, એવું આપણે ગોતવાનું હોય છે. તો આપણે જોઈએ એમાં નિયમ નંબર 5 જોડાયેલા વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા. તો એમાં આપણે સૂત્ર નંબર આવશે ઈ, એટલે કે 5મું સૂત્ર છે. આપણે પ્રકરણ 26 ની અંદર આપણે 5મું સૂત્રનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ. નવા જોડાયેલા વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા બરાબર જોડવાથી કુલ થતા વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા. કેટલા જે જોડ્યા છે વિદ્યાર્થીઓ એની કુલ સંખ્યા અને કુલ આપેલ વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા, એમાં શું કરવાનું છે? બાદબાકી કરવાની છે. કે જોડવાથી કુલ વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા કેટલી અને કુલ વિદ્યાર્થીઓ આપણે કેટલા આપ્યા છે એ બેને તમારે શું કરવાના? બાદ. એનો તમને જે જવાબ મળે એટલા વિદ્યાર્થીઓ આપણે એમાં ઉમેરવા પડે. એટલે કે નવા જોડાયેલા વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા કેટલી? તો કે આપણે જેટલા જોડ્યા હોય, જે આમાં બાદબાકી કરતાં જે જવાબ મળે એ આપણે નવા જોડ્યા એટલા વિદ્યાર્થીઓ થાય. તો આપણને એક સરસ મજાનું ઉદાહરણ આપ્યું છે, એના આપણે સૂત્રની મદદથી અને આકૃતિની મદદથી આપણે એને સમજશું. તો જોઈએ આપણે પહેલાં ઉદાહરણ જોઈએ. આપણે ઉદાહરણ તમને એવું કહે છે કે શર્મિલા ડાબેથી 5મા ક્રમે અને જમણેથી 7મા ક્રમ ધરાવે છે. તો નવા કેટલા વિદ્યાર્થીઓ જોડવાથી કુલ કેટલા મળે? 15 વિદ્યાર્થીઓ થશે. તો નવા કેટલા વિદ્યાર્થીઓ એમાં ઉમેર્યા જેથી કરીને કેટલા થાય? 15 થાય. તો પહેલાં આપણે શું કરવું પડે કે સૂત્રની મદદથી આપણને અહીંયા ડાબેથી અને જમણેથી આપ્યું છે, તો આપણે પહેલાં કુલ વિદ્યાર્થીઓ ગોતવા પડે. આ તો આપણને શું કીધું છે કે જોડવાથી કુલ સંખ્યા કેટલી થઈ? 15 આપણને આપી. પણ આપણી પહેલાં મૂળ સંખ્યા કેટલી એ તો આપણે ગોતવી પડે ને. આ તો જોડ્યા એટલે 15 થયા કુલ, બરાબર. તો મૂળ સંખ્યા ગોતવા માટે આપણું સૂત્ર હતું બી, બરાબર. બી સૂત્ર આપણું કેવું હતું કે કુલ સંખ્યા શું હતું? કુલ સંખ્યા બરાબર ડાબેથી વત્તા જમણેથી અને ઓછા 1. તો ડાબેથી આપણને કેટલા આપ્યા છે? 5. એટલે કે 5 વત્તા જમણેથી કેટલા આપ્યા આપણને? 7 અને ઓછા 1 બરાબર 7 ને 5 12, 12 ઓછા 1 બરાબર આપણને કેટલા મળ્યા? 11 મળ્યા. એટલે કુલ વિદ્યાર્થીઓ આપણે કેટલા છે? 11 આપણા વિદ્યાર્થીઓ છે. અને આપણને જોડવાથી કેટલા વિદ્યાર્થીઓ આપ્યા છે? 15 આપ્યા છે. એટલે હવે તમને કુલ વિદ્યાર્થીઓ મળી ગયા અને જોડવાથી 15 મળી ગયા. એટલે હવે તમે આ સૂત્રની અંદર આ તમે મૂકો એટલે તમને જવાબ મળી જાય. આ આપણું સૂત્ર છે નવા જોડાયેલા વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા. એ હું અહીંયા લખતો નથી, અહીંયા ઓલરેડી આપેલું છે, એ આપણે ગોતવાનું છે, બરાબર. એટલે કે નવા જોડાયેલા વિદ્યાર્થીની સંખ્યા બરાબર જોડવાથી કુલ થતા વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા. તો આપણને અહીંયા આપ્યું છે જોડવાથી થતા કુલ વિદ્યાર્થીઓ કેટલા છે? 15. તો એ આપણે અહીંયા 15 લખી નાખીએ સહી, બરાબર. પછી શું નિશાની છે? ઓછાની. કુલ આપેલ વિદ્યાર્થીની સંખ્યા. કુલ તો આપણને મળી કેટલી? અહીંયા મળી આપણને 11. તો 11 15માંથી 11 જાય તો કેટલા વધે? 4. એટલે કે આમાં 4 નવા જોડવા પડે ત્યારે કુલ સંખ્યા કેટલી થાય? 15. આ તમે સૂત્રની રીતથી આ દાખલો તમે ગણી શકો. હવે આપણે એને આકૃતિની મદદથી આપણે જોઈએ, બરાબર. તો આકૃતિમાં તમે જુઓ તો અહીંયા આપણે શું કીધું છે? શર્મિલા ડાબેથી 5મા ક્રમે, ડાબી બાજુથી કીધું એટલે આપણે ડાબી બાજુથી અહીંયા કેટલામાં ક્રમે અહીંયા આવશે? શર્મિલા એ લખી નાખું શર્મિલા, બરાબર. આ કેટલામાં ક્રમે છે? 5મા ક્રમે. તો આ બાજુ કેટલા હોય? 4. એટલે એક અહીંયા પોતે થઈ, બરાબર. 4 ને 1 5, 5મા ક્રમે છે. પછી જમણેથી 7મા ક્રમે. જમણેથી એટલે કે આ બાજુથી શર્મિલા કેટલામાં ક્રમે છે? 7મા ક્રમે છે. તો અહીંયા શર્મિલા બેઠી હોય એસ કરું છું, બરાબર. એ કેટલામાં ક્રમે છે? 7મા ક્રમે છે. તો આ બાજુ કેટલા હોય? 6 હોય, બરાબર ને. તો અહીંયા આ બાજુથી 5મા ક્રમે, આ બાજુથી 7મા ક્રમે. એટલે અહીંયા તમે જોઈ શકો તો અહીંયા તમારે દર્શાવવાની કોઈ જરૂર નથી, તમે સીધું તમે અહીંયા કરી શકો કે આ બાજુ કેટલામાં ક્રમે હોય? 6. 6 ને 1 અહીંયા આવી ગયા 7મા ક્રમે. આ બાજુથી 5મો એટલે 4 ને 1 5 થઈ ગઈ. અને અહીંયા તમારે બીજી વખત પણ દર્શાવવાની એને કોઈ જરૂર છે નહીં. હવે તમે આનો તમે સરવાળો કરો. અહીંયા તમને કેટલા આપ્યા? 4 વત્તા અહીંયા કેટલા આપ્યું? 1 વત્તા અહીંયા કેટલા આવ્યા? 6. આ બાજુનો સરવાળો કરો તો 6 4 10, 10 ને કેટલા થયા? 11. આ કુલ સંખ્યા આપણને મળી. તો આપણને અહીંયા કેટલા આપ્યા હતા? જોડવાથી 15. તો તમે 15 ઓછા 11 તમે કરો તો તમને જવાબ મળશે 4.
આ તમે આકૃતિ ઉપરથી પણ તમે ગણી શકો છો. આના તમારે કાંઈ કરવાની જરૂર નથી, કારણ કે આવી રીતે તમે અહીંયા કરશો તો પણ ચાલશે કે અહીંયા 4, 1 અને 6 બરાબર. એટલે 4, 1 ને 6 નો તમે સરવાળો કરો એટલે 11 મળ્યા. કુલ જોડવા છે આપણને 15, 11માંથી 15 બાદ કરો તો 15માંથી તમે 11 બાદ કરો એટલે આપણને કેટલા મળશે? 4. આ તમે આકૃતિની મદદથી તમે ગણી શકો અને આ તમે સૂત્રની મદદથી તમે ગણી શકો છો બરાબર. ચાલો મિત્રો, 4 પછી આપણો જોવાનો છે નિયમ નંબર 6. આ છેલ્લો નિયમ છે. પ્રકરણ નંબર 26 આપણો પદાનુક્રમની ગોઠવણી, એનો આપણો છેલ્લો નિયમ. એટલે આપણું અહીંયા પ્રકરણ નંબર 26 પૂર્ણ થશે. પછી આપણે પ્રેક્ટિસના દાખલા જોઈશું, પણ આપણું પ્રકરણ 26 અહીંયા પૂરું થશે. નિયમ નંબર 6 એટલે છેલ્લો નિયમ, ટકાવારી પ્રમાણે ક્રમ અથવા સંખ્યા. ટકાવારી પ્રમાણે તમારે ક્રમ અથવા તમારે એની સંખ્યા ગોતવાની થાય બરાબર. તો કેવી રીતે ગોતવાની થાય તો એ આપણે જોઈએ. અહીંયા તમને એક સરસ મજાનું ઉદાહરણ આપેલું છે બરાબર, કે એક વર્ગમાં ગણિત વિષયમાં 70% વિદ્યાર્થીઓ પાસ થયા છે. કુલ કેટલા વિદ્યાર્થીઓ આપણને આપ્યું નથી, શું કીધું છે? 70% વિદ્યાર્થીઓ શું થયા છે? પાસ થયા છે એક વર્ગની અંદર ગણિત વિષયમાં. કયા વિષયમાં? ગણિત વિષયમાં. પાસ થયેલ વિદ્યાર્થીઓમાંથી, જે પાસ થયા છે એમાં વિદ્યાર્થીઓમાંથી કવિતાનો ક્રમ આગળથી કેટલામો છે? 7મો છે. આગળથી ક્રમ 7મો છે અને પાછળથી ક્રમ કેટલામો છે? 36મો છે. તો વર્ગમાં કુલ કેટલા વિદ્યાર્થીઓ હશે? તો હવે કુલ વિદ્યાર્થીઓ આપણને ગોતવાના છે. આપણને કુલ તો ક્યાંય આપ્યા નથી, પણ શું આપ્યું? 70% વિદ્યાર્થીઓ પાસ થયા છે એવું આપણને આપ્યું છે. પણ પહેલાં આપણને જો અહીંયા આપણે તમને આપ્યું છે કવિતાનું, કારણ કે આપણે તો પહેલાં કુલ સંખ્યા ગોતવી પડશે, એના પરથી પછી આપણને ટકાવારી ખબર પડશે બરાબર. અહીંયા તમને 70% આપ્યા છે, પણ કુલ કેટલા વિદ્યાર્થીઓ છે એ તો આપણે ગોતવા જ પડશે. તો એની પહેલાં આપણી પાસે જે કવિતાનું જે તમને આપ્યું છે ક્રમ, આગળથી 7મો પાછળથી 36મો, તો એના આપણે કુલ સંખ્યા મેળવી લઈએ તો આપણને ક્લાસની પણ કુલ સંખ્યા પછી મળી જશે બરાબર. તો આપણે જોઈએ, હવે આપણે વાત કરીએ કવિતાની બરાબર. તો એમાં તમે જુઓ કે આપણું સૂત્ર બી, કેમ કે અહીંયા તમને થી આપેલો છે, આગળથી અને પાછળથી, એટલે આપણું સૂત્ર બી કામ કરશે બરાબર. એમાં આપણે સૂત્ર હતું કે કુલ સંખ્યા બરાબર ડાબેથી વત્તા જમણેથી, પણ એની જગ્યાએ મેં તમને કીધું છું ને કે આગળથી વત્તા પાછળથી એવો પણ તમે ઉલ્લેખ કરી શકો અને -1 બરાબર. આવું મેં તમને કાઉન્સમાં સૂત્રમાં લખ્યું હતું કે ડાબેથી અને અહીંયા વત્તા નહીં, અહીંયા ટૂંકમાં પાછળથી જગ્યા પર જમણેથી. યાદ આવે છે કંઈ કે નથી આવતું બરાબર ને? આપણને રકમમાં શું આપ્યું છે? આગળથી અને પાછળથી આપ્યું છે, એટલે આપણે ડાબેની જગ્યાએ આગળથી પાછળથી. હવે તમે જુઓ કે કુલ સંખ્યા બરાબર આગળથી આપણને કેટલામો ક્રમ આપ્યો છે? 7મો ક્રમ આપ્યો. પાછળથી કેટલામો ક્રમ આપ્યો છે? +36, અને આપણે -1 સૂત્રમાં જે છે. હવે તમે જો 36 ને 7 ઉમેરો એટલે કેટલા થાય તમારે? 36માં તમે 7 ઉમેરો એટલે 36માં 42, 43 થાય. કેટલા થાય? 43માંથી 1 બાદ કરો એટલે કેટલા મળ્યા આપણને? 42 આપણને મળ્યા. કુલ સંખ્યા કેટલી મળી આપણને? કુલ સંખ્યા આપણને કેટલી મળી છે? 42 આપણને મળી. પરંતુ એ હેના આધારે? 70%ના આધારે આપણને 42 સંખ્યા મળી. તો બાકીના 30% તો હજી વધ્યા ને બરાબર. આ 70%ના આધારે આપણને કેટલા મળ્યા છે? 42 આપણને મળ્યા છે. તો હવે આપણે જો કુલ સંખ્યા ગોતવી હોય તો આપણે ધારી લઈએ કે કુલ સંખ્યા કેટલી છે? x ધારી લો. કુલ સંખ્યા કેટલી છે? x બરાબર. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ કે કુલ સંખ્યા આપણે x ધારી લીધી. તો હવે તમે જુઓ અહીંયા આપણને શું આપ્યું છે? કોના આપ્યા છે? 70%ના કેટલા વિદ્યાર્થીઓ છે? 42 વિદ્યાર્થીઓ છે. કેટલા ટકાના? 70%ના કેટલા વિદ્યાર્થીઓ થાય? 42 બરાબર. એથી આપણે લઈ લઈએ, ધારો કે x ના 70%ના કેટલા વિદ્યાર્થીઓ છે? કુલ 42 છે. એટલે આપણે x તો ધારો કુલ સંખ્યા ગોતવાની છે, એટલે x ના 70%ના કેટલા વિદ્યાર્થીઓ છે આપણી પાસે? 42 વિદ્યાર્થીઓ છે. હવે તમે અહીં મૂકી દો તો કે x ગુણ્યા 70, આપણે 100% ગોતવાનું છે એટલે અહીંયા 100 મૂકવા પડશે બરાબર ને? x તો આપણે કુલ ગોતવાના છે, એટલે x ને x આપણે અંદર વધી દીધા. 70% હતા આપણે 100% ગોતવાનું છે. નીચે કેટલા મૂક્યા? 100 બરાબર. આ બાજુ કેટલા છે? 42. આપણને 70%ના 42 છોકરા મળ્યા તે. હવે તમે જો અહીંયા 100 કેવા છે? ભાગાકારમાં. ઓલી બાજુ કેવા થઈ જાય? ગુણાકારમાં, એટલે કે 42 ગુણ્યા 100. હવે આપણે x ના કરતા બનાવવાના, કારણ કે આપણે કુલ સંખ્યા તો શું કરવાની છે? ગોતવાની છે. એટલે કે x ને કરતા બનાવ્યો
અહીંયા 42 ગુણ્યા 100 તો હતા જ, પણ અહીંયા જો 70 કેવા છે ગુણાકારમાં, બરાબરની ઓલી બાજુ જાય એટલે એમાં જાય ભાગાકારમાં, એટલે 70. હવે તમે જુઓ તો અહીંયા 0 આપણે ઉડાડતા આવડે, પછી તમને અહીંયા આપેલું છે 7 છક 42, તો અહીંયા વધ્યા કેટલા, અહીંયા 10 વધ્યા ને અહીંયા 6 વધ્યા, 10 છક 60, એટલે x બરાબર કુલ કેટલા વિદ્યાર્થીઓ છે, 60 વિદ્યાર્થીઓ છે. એટલે કુલ 60 વિદ્યાર્થીઓ હતા, એમાંથી 70% ગણિતમાં 5 થયા. એમાં કવિતાનો આગળથી 7મો ક્રમ, પાછળથી 36મો ક્રમ, એટલે 70%ના આપણને કેટલા મળ્યા હતા, 42 મળ્યા હતા. 42 છોકરા કોના હતા, 70% લખ્યા હતા, પરંતુ આપણે તો 100% લખીએ, કેમ કે આપણે શું કીધું છે કે કુલ કેટલા વિદ્યાર્થીઓ છે, એટલે આપણે એના બરાબર શું ધારી લીધો, x ધારી લીધો. એટલે ધારો કે x ના 70% બરાબર કેટલા થયા, 42, એટલે x ગુણ્યા 70 આપણે 100% ગોતવાનું, એટલે 100 નીચે મૂક્યા, 42 ગણી નાખો, એટલે તમને x બરાબર કેટલો મળ્યો, 60 આપણો જવાબ મળ્યો. એટલે કુલ વર્ગમાં કેટલા વિદ્યાર્થીઓ હતા, 60. એટલે આવી રીતે તમને નિયમ નંબર 6 ટકાવારી પ્રમાણે ક્રમ અથવા તમને સંખ્યા પૂછે, તમને સંખ્યા આપેલી હશે તો તમને આગળથી કે પાછળથી એવો તમને ક્રમ પૂછે, અથવા તમને ક્રમ પણ આપેલો હશે, સંખ્યા પણ આપેલી હશે કુલ, બરાબર, અને તમને કહે છે ટકાવારી ગોતો, તો એ તમારે ટકાવારી ગોતવાની થાય. આવી રીતે તમને અલગ અલગ ફેરવીને તમને દાખલા તમને આવી રીતે પૂછવામાં આવે તો તમે ઝડપથી ગણી શકો છો. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો આવા સરસ મજાના અમારા વિડીયો જોવા માટે અમારી ચેનલને લાઇક કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં. અને સબસ્ક્રાઈબની બાજુમાં તમને બેલ આઇકન આપ્યું છે, બેલ આઇકન દબાવવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી કરીને અમારા નવા વિડીયો તમે ઝડપથી તમને મળી શકે અને તમે ઝડપથી જોઈ શકો છો. આવજો, આભાર મિત્રો.